Okay, thank you, everybody. Today we will discuss about the cash flow statement. Uh, Cash flow statement is the third step of the financial statement. Before we discuss the component of financial statement, income statement, balance sheet statement, cash flow statement, owner's earning statement. But today we will discuss about the cash flow statement. Cash flow statement basically uh, cash transaction occurred, cash basis account try to keep here. Okay, the cash basis accounting, there are mentioned accounting standard IAS 7. On the basis of IAS 7, we will discuss today. Here, very simple and short definition. What is the cash flow statement? Cash flow statement is a statement that is determined how much cash generating in a accounting period, how much cash generating or how much cash transaction are occurred in the accounting period. Cash flow statement is a statement which report cash received, cash payment, and net change in cash. If cash receipt is more than cash payment, then your cash balance positive balance. If cash receipt is less than cash payment, a negative balance of cash. Okay. A statement of cash flow indicate where company cash come from and how the company use it cash. Just how much cash are occurred at transaction in accounting period we try to find out. Cash in and cash out. Cash in you left hand side and cash out you record right hand side. Finally, you try to the balance cash receipt more or cash payment more. Okay, this is the cash flow statement. Okay, there is a definition according to IAS 7. A cash flow statement under IFRS. International Financial Reporting Standard is prepared according to IAS 7 statement of cash flow. It provides information about an entity cash inflow and cash outflow during the period. Cash inflow means cash come in organization and cash outflow means cash are going out. A category categorized into the three activities. In the cash flow statement, we uh, try to maintain three activities. At first, operating activities, investing activities, and financing activities. After three state, we try to make a balance. How much cash at the end of accounting period? Okay, অর্থাৎ ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট হলো এমন একটা স্টেটমেন্ট যেখানে ক্যাশ কতটুকু এসেছে আর ক্যাশ কতটুকু চলে গেছে এগুলো আমরা ফাইন্ড আউট করি। এই ফাইন্ড আউট গুলো করে আমরা তিনটি অপারেশনের মাধ্যমে, নাম্বার ফার্স্ট অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস এর মাধ্যমে দেখি ক্যাশ কতটুকু এসেছে এবং কতটুকু চলে গেছে। And investing activities, the how much cash come and how much cash gone out by investing activities. And at last, financing activities. In these activities, how much cash come and how much cash gone out. So there are three operations, but tax is same. Cash come, cash gone. Cash come, cash gone. Cash come, cash gone. Okay, we just try to find out by these three activities. These three activities we can maintain under a two method. Number one, direct method. Number two, indirect method.
অর্থাৎ আমরা যে তিনটা অ্যাক্টিভিটিস এর মাধ্যমে ক্যাশ ফ্লো মেনটেন করি, ওই তিনটি অ্যাক্টিভিটিস কে আমরা দুইটা পদ্ধতিতে করি, একটা হলো ডাইরেক্ট আর একটা হলো ইনডাইরেক্ট। ডাইরেক্ট মিনস directly cash in and directly cash out. We just maintain a schedule or list. Cash out, you maintain another side the cash schedule, and cash come, you try to maintain the schedule another side. Finally, you try to make a balance. This is the direct method. But indirect method just try to indirectly you handle the transaction. Say for example, ending balance. Sometimes you uh, take and you try to finally make the opening balance or gross balance, অর্থাৎ ইনডাইরেক্ট মেথডটা এমন একটা মেথড যেখানে ক্যাশের এন্ডিং ব্যালেন্সটা দেওয়া থাকে, এন্ডিং ব্যালেন্সটা নিয়ে আমরা ওপেনিং ব্যালেন্সটা বের করি। ঠিক আছে, যেখানে আমরা প্রাথমিক অবস্থায় যদি কোনো মাইনাস করি, আমরা এখানে প্লাস করি। যেমন আমরা এখানে বলতে পারি, যেমন ক্যাশ আমাদের শুরুতে ক্যাশ 50,000 টাকা ক্যাশ। এই 50,000 টাকা ক্যাশ থেকে আমরা কিছু খরচ দেখিয়ে আমরা শেষে একটা ব্যালেন্স দেখাই। যেমন বছরের শুরুতে ক্যাশ ব্যালেন্স ছিল 50,000 টাকা, বছর শেষে দেখেছি আমাদের ক্যাশ ব্যালেন্স 10,000 টাকা আছে, বাকি 40,000 টাকা বিভিন্নভাবে খরচ হয়েছে। তো এখন এই এন্ডিং ব্যালেন্সটা নিয়ে আমরা টোটাল কত ক্যাশ লেনদেন হয়েছে টোটাল বছরে, সেগুলো আমরা বের করি। ঠিক আছে, এটাকে বলা হয় ইনডাইরেক্ট মেথড। ইউ ক্লিয়ারলি আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আই সে অ্যাবাউট দিস? প্লিজ এনিওয়ান? স্যার আসলে স্যার এগেইন একটু বললেন। তার মানে ইনডাইরেক্ট মেথডটা আমাদের একটু জটিল। ইনডাইরেক্ট মেথডটা আমি ফোকাসিং করার চেষ্টা করি। ইনডাইরেক্ট মেথডটা মনে করেন যে নেট ক্যাশটা দেওয়া থাকে। নেট ক্যাশ মানে যে মনে করেন আপনার বছরের শুরুতে জানুয়ারি মাসে অথবা ফেব্রুয়ারি মাসে বা শুরুর দিকে বছরে 50,000 টাকা আপনার ক্যাশ আছে। এন্ডিং অফ দা ইয়ার, বছর শেষে আপনি দেখছেন আপনার 10,000 টাকা ক্যাশ আছে। তো এখানে আপনাকে বের করতে হবে যে টোটাল কত ক্যাশ আপনার এখানে ট্রানজেকশন হয়েছে। তো টোটালটা বের করতে হলে আপনাকে কি করতে হবে, যে প্রথমে আপনার ছিল 50,000, এখন দেখছেন আপনার আসলে 10,000। এই 40,000 টাকা আপনার নিশ্চয় কোনো না কোনো ক্ষেত্রে ব্যয় হয়ে গেছে। ঠিক আছে, তখন আমাদের টোটাল কত ট্রানজাকশন হয়েছে ক্যাশ, সেই টোটালটা বের করতে হয় ইনডাইরেক্ট মেথডে। তাহলে আমাদের কি করতে হয়, যে 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 খরচগুলো আমরা মাইনাস করে সর্বশেষ 10,000 টাকা পেয়েছি, ওইগুলো এখন 10,000 টাকার সাথে আমরা যোগ দিব, প্লাস দিব। প্লাস দিলে আমরা আগের অবস্থায় ফিরে যাব। এটাকে বলা হয় ইনডাইরেক্ট মেথড। ঠিক আছে, তো ইনডাইরেক্ট মেথডে সাধারণত প্র্যাকটিক্যাল ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন করা হয় না। আমরা এই আহ, যখন কোনো এক্সামে, কোনো সাবজেক্টে বা কোনো কোর্সে যখন আমরা আসি, ইনডাইরেক্ট মেথডে আমরা অঙ্কগুলো করি। ঠিক আছে, ডাইরেক্ট মেথডে করি না। যখন আপনি কোনো ব্যাংকে বা কোনো ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনে আপনি জব করবেন, সেখানে ডাইরেক্ট মেথডটাই দেখানো হয়, ডাইরেক্ট মেথড। ঠিক আছে, তো আমরা ডাইরেক্ট মেথডের অঙ্কটা আমরা এখানে দেখবো। আমাদের পরীক্ষা তো বড়, আহ, আমরা এমসিকিউ কোশ্চেন পরীক্ষা নিই, বড় বড় কোশ্চেন করে এখানে সম্ভব হয় না। তো যেহেতু আমরা ওই ফাইন্যান্সিয়াল যে একটা ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনে, সে একটি ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট আমরা দেখাবো। তো ওই অঙ্কটা দেখানোর আগে কিছু থিওরিটিক্যাল আলোচনা আমি এখানে করার চেষ্টা করছি, যেহেতু আমাদের কোশ্চেন গুলো এমসিকিউ টাইপের হয় এই জন্য। ঠিক আছে, এখন আমার কথা বুঝতে পারছেন কিনা? জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। ওকে। আহ আমরা যে ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টের তিনটা অ্যাক্টিভিটিস করি: অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস নাম্বার ওয়ান, নাম্বার টু ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাক্টিভিটিস, আর ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস। এই তিনটা অ্যাক্টিভিটিস করি। তিনটা অ্যাক্টিভিটিস কোন কোন কাজগুলো করে আমরা এখন পর্যায়ক্রমে দেখি। এট ফার্স্ট, অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস।
These include cash flow from principal revenue generating activities of the entity. They can be presented using either, অর্থাৎ এখানে অপারেটিং এ অ্যাক্টিভিটিসে আমরা দুইটা মেথড দেখি, একটা ডাইরেক্ট একটা ইনডাইরেক্ট। ডাইরেক্ট মেথডে কিভাবে হয়, শোয়িং মেজর ক্লাসেস অফ দ্য ক্যাশ রিসিভ এন্ড ক্যাশ পেমেন্ট। ডাইরেক্ট মেথডে আমরা কতটুকু ক্যাশ রিসিভ করেছি, হাউ মাচ ক্যাশ পেমেন্ট, কতটুকু আমরা পরিশোধ করেছি, কতটুকু রিসিভ করেছি, আমরা এগুলো ফাইন্ড আউট করি। One side we record the cash receipt, another side we record the cash payment, and finally we try to make a balance. This is the direct method. Okay, the indirect method, adjusting profit and loss for non-cash transaction and change in working capital. অর্থাৎ এখানে যে আমরা অ্যাডজাস্টমেন্ট করি, যে যে খরচগুলো, যে ক্যাশগুলো আমরা মাইনাস করি, সেইগুলো আমরা এখানে প্লাস করি। যে কথা আমি আগে বলেছি, যে বছরের শেষে আমার 50,000 10,000 টাকা ব্যালেন্স আছে, ক্যাশ ব্যালেন্স। আর বছরের শুরুতে ছিল 50,000 টাকা, মাঝখানে যে আমাদের 40,000 টাকা বিভিন্ন অপারেশনে বা বিভিন্ন কারণে আমাদের ব্যয় করে ফেলেছি। যেগুলো ব্যয় করে ফেলেছি ওইগুলো আবার সমাপনী যে ব্যালেন্স থাকে তার সাথে যোগ করে করে আমরা টোটাল ব্যালেন্সটা বের করি। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ইনডাইরেক্ট মেথড। সেই কথাটা এখানে বলা হয়েছে যে অ্যাডজাস্টিং প্রফিট অ্যান্ড লস ফর নন ক্যাশ ট্রানজাকশন এন্ড চেঞ্জ ইন ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল। অর্থাৎ যে ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের মাধ্যমে খরচ হয়েছে কিনা আমরা দেখি, তারপরে নন ক্যাশ কোনো ট্রানজাকশন আছে কিনা সেইগুলো আমরা দেখি। সেইগুলো যদি থাকে ওইগুলো আমরা প্লাস করি, প্লাস করে আমরা স্বাভাবিক অবস্থায় দেখাই যে কত ক্যাশ আমাদের ট্রানজাকশন হয়েছে। এটা হচ্ছে ইনডাইরেক্ট মেথডে। কিছু এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে: ক্যাশ রিসিভ ফ্রম কাস্টমার, ক্যাশ পেমেন্ট টু সাপ্লাইজ অ্যান্ড এমপ্লয়ি, ইন্টারেস্ট রিসিভ অ্যান্ড পেইড ক্যান অলসো বি ক্লাসিফাইড আন্ডার ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিস। এমন কিছু আইটেম গুলো পড়ে। আর ট্যাক্স পেইড, এইগুলো আমাদের দেখা হয়। ঠিক আছে, এ- এই এই অপারেটিং অ্যাক্টিভিটির ভিতরে যে ক্যাশ রিসিভ, কাস্টমারদের থেকে আমরা ক্যাশ কতটুকু গ্রহণ করেছি দেখা হয়, কার কার কাছ থেকে ক্যাশ পেয়েছি। তারপর ক্যাশ পেমেন্টটা দেখা হয়, কাকে কাকে আমরা ক্যাশ দিয়েছি। তারপরে ইন্টারেস্ট আমরা রিসিভ করেছি না ইন্টারেস্ট আমরা দিয়েছি, সেগুলো দেখা হয়। তারপরে ট্যাক্স সংক্রান্ত, ট্যাক্স আমরা কতটুকু ট্যাক্স দিয়েছি সেগুলো দেখা হয় এই অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস। অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিসে অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস কাজগুলো আরো সুন্দরভাবে করার জন্য এখানে একটি ডায়াগ্রামের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। যেমন কারেন্ট লাইবিলিটিস এন্ড কারেন্ট অ্যাসেট, এই দুইটি ঘটনা সাধারণত অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিসে করা হয়। যেমন আপনি মনে করেন আপনার কারেন্ট লাইবিলিটিস থেকে এবার কারেন্ট অ্যাসেট কম্পেয়ার করা হয়, যে কোনটা বেশি। যদি অ্যাসেট বেশি থাকে বা যদি লাইবিলিটি বেশি থাকে সেখানে আমাদের দেখায়। যদি অ্যাসেট বেশি থাকে তাহলে আমরা ভাবি যে আমরা অ্যাসেট নিশ্চয়ই ক্রয় করেছি, এজন্য অ্যাসেট বেশি। সেক্ষেত্রে যদি অ্যাসেট বেশি হয় আমরা সেটা এখানে মাইনাস করি। ঠিক আছে, ইনডাইরেক্ট মেথডে। লাইবিলিটিস ক্ষেত্রে সেম, যদি লাইবিলিটিস বেশি থাকে তাহলে আমরা এখানে প্লাস করি, আর যদি কম থাকে তাহলে আমরা এখানে মাইনাস করি। এখানে লাইবিলিটিস কম থাকা মানে অ্যাসেট বেশি, আবার অ্যাসেট বেশি থাকা মানে লাইবিলিটিস কম। এটা অপোজিট সম্পর্ক। এই কারেন্ট লাইবিলিটিস এন্ড কারেন্ট অ্যাসেটটা আমরা এই অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস এর মাধ্যমে ট্রিটমেন্ট করি। ঠিক আছে, আর বাকিগুলো অ্যাজ ইউজুয়াল। যেমন ওনার্স ইকুইটি রিলেটেড, অর্থাৎ মালিকানার সাথে সম্পর্ক এমন আইটেম গুলো আমরা দেখাই ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাক্টিভিটিসে দেখাই। আর ফিক্সড অ্যাসেট যেগুলো থাকে, সেই ফিক্সড অ্যাসেট বা ইনভেস্টমেন্ট, এই সংক্রান্ত আমরা ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস দেখাই। অর্থাৎ এখানে যে তিনটা অ্যাক্টিভিটিস দেওয়া আছে, তিনটা অ্যাক্টিভিটিস কোন কোনগুলো দেখানো হয় সংক্ষিপ্ত ভাবে আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি। যেমন কারেন্ট লায়াবিলিটিস এন্ড কারেন্ট অ্যাসেট যদি হয় তাহলে আমরা অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস এর মাধ্যমে দেখাই। আর ওনার সিকিউরিটি যদি থাকে আমরা ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাক্টিভিটিস এর মাধ্যমে দেখাই। আর ফিক্সড অ্যাসেট যদি থাকে তাহলে আমরা ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস দেখাই। যেমন ফিক্সড অ্যাসেট যদি আমরা সেল করি, যদি বিক্রয় করি, ফিক্সড অ্যাসেট, যে অ্যাসেট গুলো স্থায়ী, সে ফর এক্সাম্পল
বাস, কম্পিউটার, ফ্রিজ, এই জাতীয়গুলো, এই যে জাতীয়গুলো ফিক্সড অ্যাসেট, এইগুলো যদি আমরা সেল করি তাহলে আমরা দেখাই ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস। যদি আমরা পারচেস করি আমরা ইনভেস্টমেন্ট অ্যাক্টিভিটিস দেখাই। যদি আমরা পারচেস করি তাহলে আমরা পেমেন্ট সাইডে দেখাই, ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস পেমেন্ট সাইড। যদি আমরা সেল করি তাহলে ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস ক্যাশ রিসিভ পাশে দেখায় ফিক্সড অ্যাসেটটা। সেম ভাবে ওনার্স ইকুইটি, ওনার্স ইকুইটির মাধ্যমে যদি আমাদের ক্যাশ ইন হয় তাহলে আমরা ক্যাশ রিসিভ পাশে দেখাই। আর ওনার্স ইকুইটির মাধ্যমে যদি ক্যাশ পেমেন্ট বোঝায় তাহলে আমরা ক্যাশ পেমেন্ট সাইডে দেখাই। আর অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিসটা একটু জটিল। এখানে কারেন্ট লায়াবিলিটিস আর কারেন্ট অ্যাসেট, কারেন্ট অ্যাসেটের পরিমাণ যদি আমরা বেশি থাকে, কারেন্ট অ্যাসেটের পরিমাণ যদি বেশি থাকে তাহলে আমরা এখানে ক্যাশ পেমেন্টের পাশে দেখাই। কারেন্ট অ্যাসেট বেশি মানে কি, সম্পদ বেশি মানে কি, সম্পদটা নিশ্চয় ক্রয় করেছে এই জন্য বেশি দেখাই। এই জন্য ক্রয় করলে ক্যাশ কি আমার চলে যায়, এই জন্য আমরা পেমেন্টের পাশে দেখাই। আর ক্যাশ কারেন্ট অ্যাসেট বেশি দেখানো মানে লাইবিলিটিস কম দেখানো, আবার লাইবিলিটিস বেশি দেখানো মানে অ্যাসেট কম দেখানো। একটা অপোজিট রিলেশন আছে লাইবিলিটিস এবং অ্যাসেটের সাথে। ঠিক আছে, তো এখানে আমি একটি চার্টের মাধ্যমে দেখিয়েছি, আমরা পরবর্তীতে আরো ক্লিয়ার হব আলোচনা করলে। ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস, দিস ইনক্লুড ক্যাশ ফ্লো রিলেটেড টু দ্য অ্যাকুইজিশন অ্যান্ড ডিসপোজাল অফ লং টার্ম অ্যাসেট অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট। যখন কোনো লং টার্ম অ্যাসেট বা ফিক্সড অ্যাসেট অথবা ইনভেস্টমেন্ট আমরা এই রিলেটেড ট্রানজাকশন গুলো এখানে দেখানো হয়। এই ট্রানজাকশন গুলোর মাধ্যমে যদি ক্যাশ রিসিভ হয় তাহলে রিসিভ পাশে দেখাই, যদি ক্যাশ পেমেন্ট হয় তাহলে পেমেন্ট পাশে আমরা দেখাই। এক্সাম্পল, পারচেস অর সেলস অফ প্রপার্টি, প্ল্যান্ট আর ইকুইপমেন্ট। এখানে কোনো প্ল্যান্ট, প্রপার্টি বা ইকুইপমেন্ট পারচেস হয়েছে কিনা আমরা এখানে, অথবা সেল হয়েছে কিনা আমরা দেখাই। যদি পারচেস করি তাহলে আমরা পেমেন্টের পাশে দেখাই, যদি সেল হয় তাহলে আমরা রিসিভ পাশে দেখাই। অ্যাকুইজিশন অর ডিসপোজাল অফ ইনভেস্টমেন্ট, কোন ইনভেস্টমেন্ট আমরা অ্যাকুইজিশন করেছি কিনা বা ডিসপোজাল করেছি কিনা। যদি অ্যাকুইজিশন করি তাহলে আমরা পেমেন্টের পাশে দেখাই, আর যদি ডিসপোজাল করি আমরা সেলস এর পাশে, পেমেন্টের পাশে বসাই। লোন গ্রান্টেড টু আদার এন্টিটিস অ্যান্ড প্রসিড ফ্রম লোন পেমেন্ট, লোন গ্রান্টেড টু আদার এন্টিটিস অ্যান্ড প্রসিড ফ্রম লোন রিপেমেন্ট। অর্থাৎ লোনটা আমরা কি গ্রহণ করেছি না লোনটা আমরা পেমেন্ট করেছি। যদি আমরা গ্রহণ করি আমরা রিসিভ পাশে দেখাই, যদি পেমেন্ট করি পেমেন্টের পাশে দেখাই। এটা ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস এর মাধ্যমে। আর এটা ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিস। ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিসটা কি এখানে, দিস রিলেটেড টু দ্য সেল দ্য কোম্পানিজ ইকুইটি অ্যান্ড বোরোইং। অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে যে কোম্পানির যে ক্যাপিটাল থাকে এই ক্যাপিটাল কে নির্দেশ করে। কোম্পানির ক্যাপিটাল পরিমাণ যদি বেড়ে যায় অথবা ক্যাপিটাল পরিমাণ যদি কমে যায়, এটা ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিস এর মাধ্যমে দেখানো হয়। এখানে এক্সাম্পল দেওয়া আছে কিছু, দেখেন, ইন্স্যুরেন্স আর রিপারচেস অফ শেয়ার। যদি শেয়ার ক্রয় বেচা করা হয় বা আমরা যদি সেল করি বা পারচেস করি তাহলে আমাদের ক্যাপিটালের সাথে সম্পর্ক এগুলি। যদি শেয়ার আমরা সেল করি ক্যাপিটাল আমাদের বেড়ে যায়, যদি শেয়ার আমরা পারচেস করি তাহলে আমাদের ক্যাপিটাল পরিমাণে কমে যায়। ঠিক আছে, প্রসিড ফ্রম বরোয়িং অ্যান্ড রিপেমেন্ট অফ দ্য বরোয়িং। অর্থাৎ কোনো যদি আমরা ঋণ করে নিয়ে আসি, সেটা যদি ঋণ করে যদি আমরা পেমেন্ট করি, ঠিক আছে, প্রসিডের মাধ্যমে নির্দিষ্ট হিসাব নিকাশের মাধ্যমে যদি আমরা এগুলো করে থাকি বা নির্দিষ্ট একটা পিরিয়ডের শেষে, তখন আমরা এই ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে দেখাই। আর ডিভিডেন্ড পেইড, ডিভিডেন্ড পেইড যদি হয় তাহলে আমরা ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে দেখাই, কারণ ডিভিডেন্টের সাথে ক্যাপিটালের একটা সম্পর্ক আছে। ডিভিডেন্ড যদি আমরা পেড করি ক্যাপিটাল কমে যায়। ঠিক আছে, এই জন্য ডিভিডেন্ড এই ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটির সাথে রিলেটেড সরাসরি। তো এখানে তিনটি, উই জাস্ট ট্রাই টু ডিসকাস হিয়ার থ্রি অ্যাক্টিভিটিস: নাম্বার ওয়ান অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস, নাম্বার টু ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিস, নাম্বার টু ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস, নাম্বার থ্রি ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিস। এই তিনটা অ্যাক্টিভিটিস এর মাধ্যমে ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টটা করা হয়।
এই তিনটি অ্যাক্টিভিটিসকে আমরা দুইটা ভাবে করতে পারি, একটি ডাইরেক্ট মেথড আর একটি ইনডাইরেক্ট মেথড। ঠিক আছে। ওকে, নন ক্যাশ আইটেম হুইচ শুড নট ইনক্লুশন ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট। ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টে কিছু আইটেম থাকে যেমন নন ক্যাশ। নন ক্যাশ আইটেম কোনগুলি? যেমন ডাইরেক্ট ইস্যুয়েন্স অফ কমন স্টক টু পারচেস অ্যাসেট। কোন অ্যাসেট ক্রয় করতে গিয়ে আমরা একটা কমন স্টক বের করেছি, আমরা শেয়ার ব্যবহার করেছি। যেমন এমন হতে পারে যে আমরা একটা কোম্পানির মালিক, আমরা একটা অ্যাসেট ক্রয় করছি, তো আমাদের কাছে যথেষ্ট টাকা নাই, তো আমরা বলি যে আমাদের কাছে শেয়ার আছে, তো তুমি যদি আমার এই অ্যাসেটটা দাও তোমার কিছু শেয়ারের মালিকানা দিব। এটাকে বলা হয় নন ক্যাশ আইটেম, মানে আমরা ক্যাশ দিই না কোন অ্যাসেট ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে। তারপরে বলা হয়েছে যে কনভার্সন অফ বন্ড ইনটু কমন স্টক। যেমন বন্ড আছে, যেমন আমরা বন্ড ক্রয় করেছি ওপেন মার্কেট থেকে, তো এই বন্ডের টাকা আমরা দিতে পারছি না। আমরা এখন বলেছি কি যে আমাদের কাছে স্টক আছে বা শেয়ার আছে, তোমার শেয়ার বা শেয়ার মালিকানা কিছু দিতে পারি সেকে বন্ডের পরিবর্তে, যে বন্ডের টাকা আমরা এখন দিতে পারবো না, সেক্ষেত্রে তোমরা আমাদের মালিকানা গ্রহণ করো। এখানে একটা নন ক্যাশ ট্রানজাকশন। আর একটু বলা হচ্ছে ডাইরেক্ট ইস্যুয়েন্স অফ ডেট টু পারচেস অ্যাসেট। যে কোনো অ্যাসেট ক্রয়ের ক্ষেত্রে আমরা একটা ডেট ইউজ করি। যেমন আমরা কাউকে লোন দিয়েছি, লোন দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা একটা সিকিউরিটি হিসেবে মর্টগেজ রেখে দিয়েছি। এই মর্টগেজটা আমরা এই ক্ষেত্রে ব্যবহার করি কোনো অ্যাসেট পারচেসের ক্ষেত্রে, যে আমরা এখন একটা অ্যাসেট পারচেস করি কিন্তু আমাদের ক্যাশ টাকা অ্যাভেলেবেল নাই, তখন আমরা এই ডেপটা ইউজ করি। এটা নন ক্যাশ আইটেম। এক্সচেঞ্জ অফ প্লান্ট অ্যাসেট। প্লান্ট অ্যাসেট থেকে প্লান্ট অ্যাসেট এক্সচেঞ্জ করা, যেমন আমার একটা অ্যাসেট আছে আর একটা প্রতিষ্ঠান আর একটা অ্যাসেট আছে, আমরা অ্যাসেট, আমার কাছে যে অ্যাসেটটা আছে এটা আমার প্রয়োজন পুরো এখন কাজে লাগছে না, অন্যর কাছে যে অ্যাসেট আছে ওটা আমার প্রয়োজন, তখন আমরা কি বলেছি যে আমরা অ্যাসেট থেকে অ্যাসেট এক্সচেঞ্জ করে নিই। এটা নন ক্যাশ আইটেম। এই নন ক্যাশ আইটেমগুলি সাধারণত এই ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টে আমরা অন্তর্ভুক্ত করি না, একটা ছাড়া। যেমন ডেপ্রিসিয়েশন যদি হয় তাহলে আমরা অন্তর্ভুক্ত করি, আর বাকি নন ক্যাশ আইটেমগুলো আমরা অন্তর্ভুক্ত করি না ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টে। সেই নন ক্যাশ আইটেমগুলো আমি এখানে আলোচনা করলাম, এগুলো আপনাদের একটু খেয়াল মনে রাখতে হবে, কারণ এইসব জায়গা থেকে কোশ্চেন হয় সাধারণত। হ্যাঁ, একটি আমি এখানে এক্সাম্পল দিয়েছি যে ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টটা কেমন হয়। যেমন ক্যাশ ফ্লো ফ্রম অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস। অপারেটিং অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে যে কতটুকু ক্যাশ ফ্লো হয় আমরা প্রথমে দেখাই, তারপরে দেখাই ক্যাশ ফ্লো ফ্রম ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস আমরা দেখাই, তারপর ক্যাশ ফ্লো ফ্রম ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিস। এই যে তিনটা অ্যাক্টিভিটিস আছে, তিনটা অ্যাক্টিভিটিস থেকে কতটুকু আমরা ক্যাশ পেয়েছি পুরো এখানে দেখানো হয়। তার সাথে নেট চেঞ্জ ইন ক্যাশ, তারপর আমরা এখানে প্লাস মাইনাস করে দেখি যে কতটুকু আমাদের ক্যাশ ব্যালেন্স পরিবর্তন হয়েছে বা আছে। তারপরে অ্যাড বিগিনিং ক্যাশ, যদি কোনো ক্যাশের বিগিনিং ব্যালেন্স থেকে আমরা যোগ করি, তারপর আমরা ক্যাশের এন্ডিং ব্যালেন্সটা বের করি। এই একটা অঙ্কের একটা ফরম্যাট ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টটা কিভাবে করতে হয়। তাহলে এই যে তিনটা অ্যাক্টিভিটিস আছে ওখানে, তিনটি অ্যাক্টিভিটিস আলাদা আলাদা ভাবে আমাদেরকে সলভ করে আসতে হয়। এসে এখানে এক- একটা কলমে দেখানো হয় যে ক্যাশ ফ্লো অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস ব্যালেন্স কত আছে আমরা এখানে বসাই, তারপর ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস ব্যালেন্স কত আছে এখানে বসাই, এই দুইটা আমরা যোগ করি। তারপর আমরা ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিস ব্যালেন্স কত আছে আমরা এখানে দেখাই, তিনটা যোগ করি, যোগ করার পরে আমাদের নেট চেঞ্জ ইন ক্যাশ নামে একটা হেডিং করি। তার সাথে যদি ওপেনিং কোনো ক্যাশ ব্যালেন্স থাকে আমরা যোগ করি, যোগ করে এন্ডিং ক্যাশ ব্যালেন্সটা দেখাই। এটা হলো ডাইরেক্ট মেথড। যখন ইনডাইরেক্ট মেথডটা করা হয় তখন কি করা হয়, যে এই এন্ডিং ব্যালেন্সটা নেওয়া হয়, নিয়ে আমাদের ওপেনিং ব্যালেন্সটা বের করা হয়। এটা হচ্ছে ইনডাইরেক্ট মেথড। ঠিক আছে। তো আমরা ডাইরেক্ট মেথডে সাধারণত এখন কোম্পানিগুলো বা ব্যাংকগুলি অঙ্কগুলো সলভ করে থাকে। কি আপনারা আমার কথা বুঝতে পারছেন? এই যে আমি এই একটা অঙ্কের ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট একটা ফরম্যাট দেখাচ্ছি, এটা কি বুঝতে পারছেন? অনেকে নতুন আছেন, বুঝতে না পারলে বলেন। স্যার আরেকবার বুঝালে স্যার ভালো হয়। আরেকবার একটু বুঝাই বলেন স্যার। হ্যাঁ, ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টের তিনটা কাজ করা হয়। একটা হচ্ছে অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস, যে অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস করে দেখতে হয় যে আমাদের কত টাকা ক্যাশ ব্যালেন্স, সে ব্যালেন্সটা এখানে বসাতে হয়।
তারপর 2 নম্বরে আমাদের ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিসটা করতে হয়। এই ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিসটা করে আমাদের যে ক্যাশ ব্যালেন্স আছে এখানে নিয়ে আসা হয়। তারপরে ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিস আমাদের করা হয়। ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিস এর মাধ্যমে কত টাকা আমাদের ক্যাশ হয়, জেনারেট হয়, এখানে নিয়ে আসা হয়। এই তিনটি যোগ করে আমাদেরকে ব্যালেন্স বের করা হয়, এর নাম দেওয়া হয় নেট ক্যাশ, নেট চেঞ্জ ইন ক্যাশ। তারপরে যদি কোনো ওপেনিং ব্যালেন্স থাকে ক্যাশের, ওপেনিং ব্যালেন্সটা যোগ করা হয়, যোগ করে এন্ডিং ব্যালেন্সটা আমাদের বের করা হয়। এটাকে বলা হয় ডাইরেক্ট মেথডে, ডাইরেক্ট মেথডে ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট। যদি বলা হয় ইনডাইরেক্ট মেথড, তখন ইনডাইরেক্ট মেথডে যখন করা হয় তখন এর জাস্ট এই এন্ডিং ব্যালেন্সটা দেওয়া থাকে, এন্ডিং ব্যালেন্সটা নিয়ে আমাদের এই বিগিনিং ব্যালেন্সটা বের করতে হয়। এটা হলো ইনডাইরেক্ট মেথডটা। ইনডাইরেক্ট মেথডে আমরা এই এক্সামে বা যখন কোনো সাবজেক্ট কোনো কোর্স করি সেখানে আমরা করি সাধারণত, কারণ ইনডাইরেক্টটা একটু ওই যে কানটা ঘুরায় ধরার মতো, যে ও সমাপনী বা ক্লোজিং ব্যালেন্সটা দেওয়া থাকে, আমাদের ওপেনিং ব্যালেন্সটা বের করা হয় ইনডাইরেক্ট মেথডে। আর ডাইরেক্ট মেথডে কি, যে আমাদের এন্ডিং ব্যালেন্সটা দেখানো হয়। ঠিক আছে, সব ব্যালেন্স গুলো যোগ করে করে ওপেনিং যদি থাকে, বিগিনিং যদি থাকে, আমরা যোগ করে টোটাল ক্যাশটা দেখানো হয় ডাইরেক্ট মেথডে। ঠিক আছে, এইগুলি হচ্ছে এই অ্যাকচুয়ালি ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট কিভাবে করতে হয়। তো এর আগে আমরা যে অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিসটা দেখে এসেছি, যে অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস আমরা কি কি আইটেম গুলো থাকে, অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস কোন কোন আইটেম গুলো আসে, তারপরে ইনভেস্টিং এর ভিতরে কোন কোন আইটেম গুলি থাকে। ইনভেস্টিং এর ভিতরে আপনার স্থায়ী ফিক্সড অ্যাসেট, ফিক্সড অ্যাসেটের মাধ্যমে যদি আমাদের টাকা আসে তাহলে আমরা এক সাইডে নিয়ে আসি, আর ফিক্সড অ্যাসেটের মাধ্যমে যদি টাকা আমাদের চলে যায় তাহলে আরেক পাশে নিই। দ্যাটস মিন, যদি কোনো আমরা ফিক্সড অ্যাসেট সেল করি, সেল করে আমাদের টাকা আসে, তাহলে আমরা ক্যাশ রিসিভের পাশে নিয়ে আসি। আর যদি ফিক্সড অ্যাসেট যদি আমরা পারচেস করি তাহলে আমাদের টাকাটা পেমেন্ট হয়, চলে যায়, তখন আমরা আরেক পাশে নিয়ে যাই। এই কাজটা করা হয় ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস, যে ফিক্সড অ্যাসেট পারচেজ আর সেল রিলেটেড আগে আমরা আলোচনা করে এসেছি। আর ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিস এর মাধ্যমে যে একটা কোম্পানির শেয়ার বা ইকুইটি সংক্রান্ত কোনো ট্রানজাকশন ঘটে, ওই ইকুইটি সংক্রান্ত যদি ক্যাশ আমাদের রিসিভ হয় তাহলে রিসিভ পাশে, যদি ক্যাশ পেমেন্ট হয় তাহলে পেমেন্টের পাশে। যেমন কেমন হতে পারে, দেখা যাচ্ছে আমরা শেয়ার বিক্রি করেছি, শেয়ার বিক্রি করলে আমাদের ক্যাপিটাল বেড়ে যায়। আবার যদি আমরা শেয়ার পারচেস করি অন্য কোনো কোম্পানি, তাহলে আমাদের ক্যাপিটাল কমে যায়। তাহলে এখানে শেয়ার কেনা বেচার মাধ্যমে আমাদের দেখা হয় যে আমাদের ক্যাশ রিসিভ না ক্যাশ পেমেন্ট। তারপরে আছে আপনার ডিভিডেন্ড। ডিভিডেন্ড যদি দেওয়া হয় তাহলে ক্যাপিটাল কমে যায়, তাহলে আমাদের পেমেন্টের পাশে আমরা দেখাই। ঠিক আছে, এইগুলি ফাইন্যান্সিং এর মাধ্যমে দেখানো হয়। ঠিক আছে, আর ফাইনালি এই তিনটা অ্যাক্টিভিটিস যে ব্যালেন্স গুলো আমরা পাই সেইগুলি এখানে যোগ করা হয়। যোগ করে বিগিনিং ব্যালেন্স থাকলে যোগ করা হয়, যোগ করে এন্ডিং ব্যালেন্সটা দেখানো হয়। ঠিক আছে, এটা ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট একটা ফরম্যাট। এখানে আরো ডিটেলস ভাবে দেওয়া আছে, এখানে দেখেন ডিটেলস দেওয়া আছে। এখানে হচ্ছে ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিসটা এখানে আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখিয়েছি, কারণ অন্যান্য অ্যাক্টিভিটিস গুলো, অন্য যে দুইটি অ্যাক্টিভিটিস আছে, দুইটা অ্যাক্টিভিটিস সহজ, কিন্তু অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিসটা একটু জটিল। এই জন্য এখানে অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিসটা দেখিয়েছি, যে অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিসটা কিভাবে দেখাতে হয়। যেমন নেট ইনকাম দেখানো হয়, তারপরে অ্যাডজাস্টমেন্ট, ডেপ্রিসিয়েশন যদি থাকে তাহলে দেখাতে হয়, ডিক্রিজ ইন কারেন্ট অ্যাসেট যদি থাকে তাহলে দেখাতে হয়। এখানে দেখানো মানে এখানে প্লাস, ঠিক আছে, আর যেগুলো ব্র্যাকেট এগুলো মাইনাস। তারপরে ইনক্রিজ কারেন্ট লাইবিলিটিস, কারেন্ট লাইবিলিটি যদি ইনক্রিজ হয় তাহলে এখানে প্লাস করা হয়। আর লস অন সেল অন ফিক্সড অ্যাসেট, ফিক্সড অ্যাসেট বিক্রি করে যদি লস হয় তাহলে এখানে যোগ করা হয়। ঠিক আছে, আর ইনক্রিজ ইন কারেন্ট অ্যাসেট, কারেন্ট অ্যাসেট যদি ইনক্রিজ হয় তাহলে এখানে মাইনাস করা হয়। আর ডিক্রিজ কারেন্ট লাইবিলিটি যদি হয় মাইনাস করা হয়। প্রফিট অন সেল অন ফিক্সড অ্যাসেট, ফিক্সড অ্যাসেট বিক্রি করে যদি প্রফিট হয় এখানে মাইনাস করা হয়। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ক্যাশ ফ্লো ফ্রম অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস। এটা হচ্ছে ইনডাইরেক্ট মেথড, ইনডাইরেক্ট মেথডে এখানে দেখানো হয়েছে। ইনডাইরেক্ট, ইনডাইরেক্ট মেথড
যদি এটা ডাইরেক্ট মেথড হতো তাহলে আমরা এইভাবে করতাম না, আমরা সরাসরি দেখতাম আমরা ক্যাশ কোথা থেকে পেয়েছি, ক্যাশ রিসিভ, ক্যাশ রিসিভ করলে এক পাশে দিতাম, আর ক্যাশ পেমেন্ট করলে আরেক পাশে দিতাম, দিয়ে আমরা ব্যালেন্সটা বের করতাম। যদি ডাইরেক্ট মেথডে হতো সহজ, কিন্তু এখানে আমরা ইনডাইরেক্ট মেথডে দেখেছি। ঠিক আছে, এটা ছিল অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিসটা আমি ডিটেল দেখিয়েছি। আর বাকি যে দুইটা অ্যাক্টিভিটিস আছে, একটু ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিস আর একটা ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস, ওখানে সহজ যে আপনার এই আইটেম দ্বারা কি বোঝায়, ক্যাশ রিসিভ না ক্যাশ পেমেন্ট, শুধু এটা বিচার বিবেচনা করা হয়। একটা ডিটেলস এখানে ইনডাইরেক্ট মেথডে আমি দেখিয়েছি, যেমন ক্যাশ ফ্লো ফ্রম অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস, অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিসের মাধ্যমে ক্যাশ ফ্লো কতটুকু আছে আমরা দেখাই। তারপরে অ্যাড নন ক্যাশ এক্সপেন্স আর নন অপারেটিং এক্সপেন্স যদি থাকে, যেমন ডেপ্রিসিয়েশন, গুডউইল, ইন্টারেস্ট পেইড, লস অন সেল অন ফিক্সড অ্যাসেট, ফরেন এক্সচেঞ্জ। ঠিক আছে, এইগুলো যদি থাকে আমরা যোগ করি। আর নন অপারেটিং ইনকামের ভিতরে যদি থাকে, যেমন ডিভিডেন্ড রিসিভ, প্রফিট অন সেল অন ফিক্সড অ্যাসেট, ইন্টারেস্ট রিসিভ যদি থাকে, আমরা এগুলো মাইনাস করি। ঠিক আছে, তারপর দেখি অপারেটিং প্রফিট বিফোর ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল। ঠিক আছে, ইনডাইরেক্ট মেথডে একটু জটিল হয়। ইনডাইরেক্ট মেথডটা আমরা সাধারণত এখানে আমরা বড় বড় ম্যাথ দিব না, এই জন্য আমরা ইনডাইরেক্ট মেথডে কোনো কোম্পানি বা কোনো ব্যাংকের কোনো প্র্যাকটিক্যালের কোনো অপারেশন নাই ইনডাইরেক্ট মেথডে। কারণ সবাই ডে বেসিস ট্রানজেকশন করে, ডে বাই ডে। যে ব্যাংকে আপনি সারাদিনে যে ট্রানজেকশন হয়, আপনি ওই দিনে ব্যালেন্সটা তৈরি করে রাখে ওরা, এই জন্য ইনডাইরেক্ট মেথডে ওদেরকে আর দেখানো হয় না। ঠিক আছে, সব ডাইরেক্ট মেথডে দেখিয়ে থাকে। এই ইনডাইরেক্ট মেথডটা সাধারণত ওই যে জিএপিপির আন্ডারে এইগুলো দেখানো হতো আগে, কিন্তু এখন মানুষ সফটওয়্যার চলে এসেছে, প্রত্যেক দিনের লেনদেন প্রত্যেক দিনে তারা ব্যালেন্স বের করে রাখে। ঠিক আছে, এই জন্য ডাইরেক্ট মেথডে ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টটা সাধারণত দেখানো হয়। তো একটা ডাইরেক্ট মেথডে আমরা একটা ম্যাথ দেখবো, আমরা গতদিন দেখিয়েছিলাম। দেখি ম্যাথটা আমরা আস্তে আস্তে দেখি। এই যে এখানে আমরা লঙ্কা বাংলা ফাইন্যান্স লিমিটেডের প্রফিট আর লস অ্যাকাউন্ট দেখেছিলাম গতদিন, আমরা আজকে দেখবো স্টেটমেন্ট অফ ক্যাশ ফ্লো। এই যে আমার স্লাইড কি দেখা যায়? না স্যার, দেখা যাচ্ছে না। আচ্ছা আচ্ছা, দেখা যাচ্ছে না কেন? এখন দেখা যাবে, এখন কি দেখা যায়? না স্যার, ব্ল্যাঙ্ক। এখন আসছে। আচ্ছা আচ্ছা, একটু সময় নেয়। আচ্ছা, আমরা এই যে ডাইরেক্ট মেথড, কারণ ওই যে যে ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন গুলো বা ব্যাংক গুলি এখন তারা দিনের প্রতিদিনের ট্রানজাকশনটা প্রতিদিন তারা ক্লোজ করে ব্যালেন্স করে, এই জন্য ডাইরেক্ট মেথডে দেখায় প্র্যাকটিক্যালি। আর ইনডাইরেক্ট মেথডে দেখায় না, এটা অপারেশন নাই ব্যক্তিগত। ঠিক আছে, তো ডাইরেক্ট মেথডে আমরা একটা ম্যাথ দেখাই। যেমন একটা লঙ্কা বাংলা ফাইন্যান্স লিমিটেড 2021 সালে তাদের একটা ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট এখানে আমি আপনার সাথে দেখানোর চেষ্টা করছি। যেমন ক্যাশ ফ্লো ফ্রম অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস, দেখেন অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস এর মাধ্যমে আমরা যদি ক্যাশ, যে ক্যাশ গুলো আমাদের সাধারণত দেখায়, সেগুলো এখানে আইটেম গুলো দেওয়া আছে, যেমন ইন্টারেস্ট রিসিপ্ট, ইন্টারেস্ট পেইড, ঠিক আছে, ডিভিডেন্ড পেইড, ডিভিডেন্ড রিসিপ্ট, ফি অ্যান্ড কমিশন রিসিপ্ট। ঠিক আছে, অর্থাৎ যদি আমাদের ক্যাশ পেমেন্ট হয়,
তাহলে আমরা সেগুলো মাইনাসে দেখাই, আর ক্যাশ রিসিভ হলে আমরা প্লাসে দেখাই। এখানে দেওয়া আছে দেখেন। ঠিক আছে, প্রথমে ইন্টারেস্ট রিসিপ্ট, তার মানে কি আমরা টাকা পেয়েছি, ক্যাশ টাকা পেয়েছি, আমরা এখানে দেখিয়েছি। তারপরে ইন্টারেস্ট পেইড, তার মানে আমরা পেমেন্ট করেছি, পেমেন্ট পেলে আমরা মাইনাস করে দিয়েছি। ঠিক আছে, তারপরে ডিভিডেন্ড রিসিপ্ট, আমাদের এখানে প্লাস করে দেখেছি, মানে ডিভিডেন্ড মানে কি আমরা টাকা পেয়েছি। তারপরে ফিস অ্যান্ড কমিশন রিসিপ্ট, কোনো কমিশন আমরা পেয়েছি, আমরা টাকা পেয়েছি, যেন এখানে আমরা প্লাস চিহ্ন দেখিয়েছি। কোন চিহ্ন না থাকা মানে প্লাস, আর মাইনাস মানে ব্র্যাকেট দেখানো। ইনকাম ফ্রম ইনভেস্টমেন্ট, ক্যাশ পেইড টু এমপ্লয়ি, ক্যাশ পেইড টু সাপ্লায়ার্স, ইনকাম ট্যাক্স পেইড, রিসিভ ফ্রম আদার অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস, পেইড ফর আদার অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস। ঠিক আছে, তারপরে ক্যাশ জেনারেটেড ফ্রম দ্য অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস বিফোর চেঞ্জিং দ্য অপারেটিং অ্যাসেট আর লাইবিলিটিস, অর্থাৎ অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস এর মাধ্যমে আমাদের ব্যালেন্স কত আমরা এখানে দেখিয়েছি। ঠিক আছে, এখন কোশ্চেন হতে পারে যে আমরা কেন ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট করি। ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট করি এই জন্য, দেখেন আমরা যখন বিজনেস করি, আমাদের বিজনেস দেখা গেলো যে আমাদের অ্যাক্রুয়াল বেসিসে হয়। যেমন আমরা বাকিতে ট্রানজাকশন গুলো লেনদেন হয়, অনেক ট্রানজাকশন আছে আমরা বাকিতে হয়। যেমন ক্যাশ লেনদেন হয়েছে, মনে করেন আমাদের কারেন্ট ইয়ারে 10 লক্ষ টাকার ভিতরে মনে করেন যে 6 লক্ষ টাকা আমাদের ক্যাশে হয়েছে, আর 4 লক্ষ আমাদের বাকিতে লেনদেন হয়েছে। আবার দেখা যায় এর আগের বছর আমাদের কিছু বাকিতে রয়ে গেছে। এই জন্য আমাদের ক্যাশ কতটুকু হয়েছে, ক্যাশটা আমাদের বের করা হয়, যে ক্যাশটা বের করতে পারলে আমরা তখন বাকিতে কতটুকু হয়েছে এটা আমরা বের করতে পারি। ঠিক আছে, এই জন্য মূলত ক্যাশ ব্যালেন্সটা করা, যে ক্যাশ লেনদেন কত পার্সেন্ট হয়েছে, ক্যাশ লেনদেন কতটুকু হয়েছে। যদি ক্যাশ লেনদেন কম হয় আমরা ক্যাশ লেনদেন সংখ্যা বাড়াই দিই। যদি ক্যাশ মনে করি আমাদের ক্যাশ ট্রানজাকশনটা হিউজ পরিমাণে হচ্ছে, এখন আমার কিছু বাকি ট্রানজাকশন করার দরকার। কারণ বাকিটা যদি আমরা ট্রানজাকশন করি বা বাকিটা যদি আমরা বিজনেস করি, তাহলে আমাদের বিজনেসটা আরো বেশি হয়। এই এই ক্ষেত্রে অনেক সময় এইগুলো আহ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে আমার ক্যাশ কতটুকু, এখন ক্যাশ কতটুকু করা প্রয়োজন, ক্যাশ বেশি করা প্রয়োজন না বাকি খুব বেশি করা প্রয়োজন। এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আমরা ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টটা প্রত্যেকটা কোম্পানি করে থাকি। ঠিক আছে, তো ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টে অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস এর ভিতরে কোন আইটেম গুলো আসে, আপনাদের সাথে জাস্ট আপনাদেরকে দেখালাম। ঠিক আছে, যে এই আইটেম গুলো অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস এর মাধ্যমে আসে। তারপরে পরবর্তী আইটেম কি আছে এখানে, ইনক্রিজ ডিক্রিজ ইন অপারেটিং অ্যাসেট আর লাইবিলিটিস। দেখেন অপারেটিং অ্যাসেট এবং লাইবিলিটি ইনক্রিজ এবং ডিক্রিজ, যেমন লোন অ্যান্ড অ্যাডভান্স টু কাস্টমার। এখানে আমাদের লোন অ্যান্ড অ্যাডভান্স, তার মানে কাস্টমারদেরকে আমরা লোন দিচ্ছি, তাহলে টাকা চলে যাচ্ছে, মাইনাসে দেখানো হয়েছে। আদার অ্যাসেট, এখানে অ্যাসেট যদি বেড়ে যায় তাহলে আপনার অ্যাসেট বাড়া মানে টাকা কমায়, কারণ টাকা দিয়ে তো অ্যাসেট ক্রয় করা হয়, তাহলে মাইনাসে দেখানো হয়েছে। ডিপোজিট ফ্রম কাস্টমার, কাস্টমাররা ডিপোজিট করেছে, তার মানে আমাদের রিসিভ হয়েছে, এই যে আমরা এখানে দেখিয়েছি প্লাস, প্লাসের পাশে। তারপর আদার্স লাইবিলিটিস, আদার্স লাইবিলিটিস এখানে আমরা দেখিয়েছি একটা প্লাস, একটা পেমেন্ট হয়েছে আর একটা রিসিভ হয়েছে লাইবিলিটিস, এই জন্য এখানে একটা প্লাস একটা মাইনাসে দেখানো হয়েছে। তো আমাদের এখানে দেখিয়েছি, এখন আমরা এখানে টোটাল দেখেছি যে নেট ক্যাশ ফ্লো ফ্রম অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস, অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস এর মাধ্যমে নেট ক্যাশ ফ্লো কতটুকু আমরা এখানে দেখিয়েছি। কারণ এখান থেকে যে আইটেম গুলো আমাদের আসছে সবগুলো অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস এর আইটেম। ঠিক আছে, অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস এর আইটেম। এখন দেখি ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস কোন আইটেমগুলি থাকে। দেখেন ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস এর ভিতরে কোন সম্পদ, কোন অ্যাসেট এখানে পারচেজ বা সেল হয় এমন আইটেম গুলো এখানে দেখানো হয়। যেমন ইনভেস্টমেন্ট ইন সিকিউরিটিস, সিকিউরিটিস আমরা ইনভেস্ট করেছি, তারপর কোন সিকিউরিটি ক্রয় করেছি। ঠিক আছে, ট্রেজারি বিল, পারচেজ অফ ফিক্সড অ্যাসেট, এ দেখো ফিক্সড অ্যাসেট আমরা পারচেজ করলে টাকা এখান থেকে কমে যায়, চলে যায়, মাইনাস করে দেখিয়েছি। সেলস প্রসিড অফ ফিক্সড অ্যাসেট, ফিক্সড অ্যাসেট যদি আমরা সেল করি আমাদের টাকা আসে, এই জন্য আমরা প্লাসে দেখিয়েছি। ইনভেস্টমেন্ট ইন ডিসক্রিশনারি
কর্পোরেট ফান্ড, অর্থাৎ কোন একটা ফান্ডে আমরা বিনিয়োগ করেছি, চলে গেছে ক্যাশ, আমরা মাইনাস করে দেখিয়েছি। ইনভেস্টমেন্ট ইন পারপিচুয়াল বন্ড, কোন একটা বন্ডে আমরা বিনিয়োগ করেছি, ঠিক আছে, এজন্য টাকা চলে গেছে, আমরা মাইনাস করেছি, 2020 সালের ঘটনা। ইনভেস্টমেন্ট ইন সাবসিডিয়ারিজ, একটা সাবসিডিয়ারি কোম্পানিতে আমরা ইনভেস্ট করেছি, তাহলে টাকা চলে গেছে, আমরা মাইনাস করে দেখিয়েছি। অর্থাৎ তাহলে আমরা এখানে দেখেছি যে ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটির ভিতরে কোন আইটেম গুলি আসে, আমরা এখানে সেই আইটেম গুলো এখানে দেখিয়েছি। দেখানোর পরে এখানে আমরা একটা প্লাস মাইনাস করে আমরা একটা ব্যালেন্স তৈরি করেছি, ঠিক আছে। তারপর আমরা সি নাম্বারে দেখবো ক্যাশ ফ্লো ফ্রম ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিস। ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিস ওই যে ইকুইটি সংক্রান্ত বা ইকুইটি রিলেটেড ক্যাশ রিসিভ বা পেমেন্ট জাতীয় আইটেম গুলো এখানে আমাদের দেখাতে হয়। রিসিভ অফ টার্ম লোন, ওভারড্রাফট আর রিপো, ঠিক আছে, এর মাধ্যমে আমরা রিসিভ করেছি, তাহলে আমাদের এখানে আমরা প্লাস প্লাস করে দেখিয়েছি। পেমেন্ট অফ লিজ লায়াবিলিটিস ভেহিকেল, এখানে আমরা লিজ লায়াবিলিটি একটা পেমেন্ট করেছি, তার মানে টাকা চলে গেছে, এই জন্য আমরা মাইনাস করেছি। পেমেন্ট অফ লিজ লায়াবিলিটিস এন্ড অফিস প্রিমিসেস, অফিসের প্রিমিসেস জন্য আমরা পেমেন্ট করেছি, এই জন্য আমাদের টাকা ক্যাশ চলে গেছে। ডিভিডেন্ড পেমেন্ট, ডিভিডেন্টের মাধ্যমে ওই যে ক্যাপিটালের পরিমাণ কমে যায়, এই জন্য আমরা এখানে মাইনাস করে দেখিয়েছি। তারপরে আমরা এখানে ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিস যে আইটেম গুলো আছে সেগুলো আমরা এখানে প্লাস মাইনাস করে আমরা একটা ব্যালেন্স তৈরি করেছি এখানে, ঠিক আছে। এই ব্যালেন্স তৈরি করার পরে তারপরে আমরা এখানে দেখিয়েছি যে নেট ইনক্রিজ আর ডিক্রিজ ক্যাশ অ্যান্ড ক্যাশ ইকুইভ্যালেন্ট, অর্থাৎ ক্যাশ এবং ক্যাশ ইকুইভ্যালেন্ট কোনো আইটেম আছে কিনা আমরা এখানে দেখি, ঠিক আছে। ক্যাশ ইকুইভ্যালেন্ট মিনস যে আপনার ক্যাশ টাকা নাই, কিন্তু কিছু আইটেম আছে আপনি সহজে ক্যাশ টাকায় রূপান্তরিত করতে পারেন। যেমন আপনার কিছু প্রাইজ বন্ড ক্রয় করা আছে, প্রাইজ বন্ডটা ক্যাশ ইকুইভ্যালেন্ট, ঠিক আছে। এই জাতীয় কিছু আইটেম আপনার কাছে আছে যেটা আপনি ইনস্ট্যান্ট ক্যাশে পরিণত করতে পারেন, সেই জাতীয় কোনো আইটেম আছে কিনা দেখা হয়। সেইগুলোর দ্বারা কি পেমেন্ট বোঝায় না আপনার রিসিভ বোঝায়? যদি পেমেন্ট হয় তাহলে মাইনাস, রিসিভ হলে প্লাসে দেখানো হয়। সেই আইটেম গুলো এখানে দেখানো হয়েছে, দেখেন ক্যাশ ইকুইভ্যালেন্ট, হ্যাঁ। তারপরে তারপরে এখানে ক্যাশ ইকুইভ্যালেন্ট এট বিগিনিং অফ দ্য ইয়ার, বছরের শুরুতে আমাদের কোনো ব্যালেন্স ছিল কিনা, যদি থাকে আমরা যোগ করি। তারপর আমরা এখান থেকে ক্যাশ এন্ড ক্যাশ ইকুইভ্যালেন্ট এট দ্য এন্ড অফ দ্য ইয়ার, এখানে ক্যাশ ইকুইভ্যালেন্টের যে আইটেম গুলো আছে এখানে আমরা প্লাস মাইনাস করে ব্যালেন্সটা দেখাই, ঠিক আছে। তারপর আমরা এখানে কি দেখাই, ক্লোজিং ক্যাশ এন্ড ক্যাশ ইকুইভ্যালেন্ট, কোন ক্লোজিং ব্যালেন্স আছে কিনা ক্যাশ এবং ক্যাশ ইকুইভ্যালেন্ট, সেগুলো আমরা এখানে দেখাই। সেইগুলো দেখে আমরা এখানে প্লাস মাইনাস করে একটা আমরা ব্যালেন্স তৈরি করি, ঠিক আছে। তারপর আমরা দেখি যে আমাদের নেট অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো পার শেয়ারে আমাদেরকে আমরা শেয়ার কতটুকু শেয়ার আছে, সেই শেয়ার দ্বারা আমরা যে ব্যালেন্সটা পাই আমরা এখানে ডিভাইডেড করি। ডিভাইডেড করার পরে আমরা পার শেয়ার একটা অ্যামাউন্ট পাই, পার শেয়ারটা আমাদের এখানে দেখানো থাকে যে প্রত্যেকটা শেয়ারের ভ্যালু 4 টাকা 32 পয়সা 2021 সালে, আর 2020 সালে 13 টাকা 56 পয়সা। এইটি ছিল আমাদের একটা ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট। এখন আপনাদের কাজ এখান থেকে ওই আইটেম গুলো দেখবেন যে কোন আইটেমটা কোন অ্যাক্টিভিটিতে আন্ডারে আসে, ঠিক আছে। এই বড় অঙ্ক তো আমাদের সলভ করার সময় নাই, ঠিক আছে। তো আপনারা এখানে দেখবেন যে ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টে কোন অ্যাক্টিভিটিস গুলো আসে এবং কোন আইটেম গুলো কোন অ্যাক্টিভিটিস এর আন্ডারে, এইগুলো আপনারা একটু দেখবেন, ঠিক আছে। এইভাবে কোশ্চেন করা হবে। কি আমার কথা বুঝতে পারছেন আপনারা? স্যার বুঝতে পেরেছি স্যার। স্যার হ্যাঁ, একটা ইয়ে হলো গিয়ে আমরা সব এলিমেন্টারি লেভেলের হলো গিয়ে ইয়ে, আর এটা মানে যদি কোশ্চেন গুলো এভাবে করা হয় বেটার, কারণ হলো গিয়ে স্যার আপনার তো যে নলেজ আছে সেই নলেজ অনুযায়ী তো আসলে আর কি আমাদের খুব ক্ষুদ্র নলেজ, না বিকজ এই নাইনটি জন্য, পার্সেন্ট লোকজনই স্যার ফ্রম হ্যাঁ সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড। বুঝতে পারছি, এই জন্য আমি আপনাদেরকে তো ওই অঙ্ক কিন্তু করতে দেবো না, বড় বড় অঙ্ক করতে দেবো না। কারণ কি, অঙ্ক করতে দিলে আপনারা দেখা যায় করতে পারবেন না বা অনেকে বুঝতে পারবেন না, কারণ স্যার এই অ্যাটলিস্ট অ্যাকাউন্টিংটা যদি একটু মানে ডিরেক্ট কোশ্চেন আর মানে সহজ কোশ্চেন হয় আমাদের জন্য বেটার হ্যাঁ, হয়। তো আপনাদের এখানে আদারওয়াইজ স্যার
এই বুঝতে পারছি। এলিমেন্টারি নলেজ নিয়ে আসলে আনসার করাটা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায় স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। এই জন্য আপনাদের কাজ হবে কি, যে এই ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট আন্ডারে কোন কোন অ্যাক্টিভিটিস গুলো আসে এইগুলো আপনারা একটু দেখবেন। তারপর অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস এর ভিতরে কোন আইটেম গুলো সাধারণত দেখানো হয়, হ্যাঁ, এইগুলো আপনারা একটু প্র্যাকটিস করবেন। ঠিক আছে, যে এই অ্যাক্টিভিটিস এর আন্ডারে এই আইটেম গুলি আসে। আমি দেখা গেল এখানে চারটা এই বলতো যে হোয়াট আইটেম আর ইনক্লুড আন্ডার অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস আন্ডারে কোন আইটেম গুলো আসে, দেখা গেল আমি এখান থেকে দুইটা আইটেম দিয়েছি, আর ইনভেস্টিং আইটেম একটা দিয়েছি, যে কোন আইটেম সাধারণত আসে বা আসে না। এই জাতীয় কোশ্চেন গুলো আমি এখান থেকে সহজ কোশ্চেন গুলো করবো। ঠিক আছে, এই জন্য আমি যদি আমি ওই ইনডাইরেক্ট মেথডে অঙ্ক করাতাম, ঠিক আছে, একটা বড় অঙ্ক দিতাম, আপনাদের অঙ্ক করতে হতো, এটা কিন্তু একটু জটিল হতো। এই জন্য একটা প্র্যাকটিক্যালি একটা আমি আপনাদেরকে অঙ্কগুলো দেখাচ্ছি, যে আপনারা এই আইটেম গুলো একটু অভ্যস্ত হন। ঠিক আছে, এই আইটেম গুলো পরিচয় হন। যদি কোনোদিন জীবনে কোনোদিন প্র্যাকটিক্যালে আপনি আসেন, তখন আপনারা অন্তত বলতে পারবেন যে না, আমি প্র্যাকটিক্যাল একটা শিখেছিলাম, খুব ভালো বুঝতে না পারলেও কাছাকাছি বুঝেছিলাম। ঠিক আছে, তো আপনাদেরকে কিন্তু ওই কোশ্চেন কিন্তু ওই বড় বড় কোশ্চেন দেওয়া হবে না পরীক্ষা থেকে, ছোট ছোট কোশ্চেন দেওয়া হবে এখান থেকে, যে ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টটা কেন করা হয়, বা ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টের আন্ডারে কোন কোন অ্যাক্টিভিটিস গুলো করা হয়, বা কোন অ্যাক্টিভিটিস এর আন্ডারে কোন আইটেম গুলো থাকে। এই জাতীয় কোশ্চেন গুলো আপনাদের একটু জানতে হবে। ঠিক আছে, ঠিক আছে স্যার। আর বড় অঙ্ক যদি সলভ করতে দেওয়া হয়, আসলে এটাকে এলোমেলো হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এই জন্য ওই ওই বড় অঙ্কগুলোর দিকে আমরা যাইবো না। আর প্র্যাকটিক্যালি একটা অঙ্ক দেখালাম, এটা আপনাদেরকেও ভালো লাগবে, আমাদেরকে একটু আহ, এখানে ভালো লাগে যে প্র্যাকটিক্যালি অপারেশন আছে। ঠিক আছে, তো ঠিক সেম ভাবে আমরা এখানে এই গতদিন দেখিয়েছিলাম যে ইনকাম স্টেটমেন্ট, প্রফিট আর লস অ্যাকাউন্ট। ঠিক আছে, ইনকাম স্টেটমেন্টে আমরা দেখেছিলাম এই যে এটা সিকোয়েন্স দেখেছিলাম, যে নেট প্রফিট বা গ্রস প্রফিট এখানে কিভাবে বের করা হয়, কোন কোন আইটেম গুলো আসে। হ্যাঁ, এগুলো আপনারা একটু দেখবেন, যে অপারেটিং এক্সপেন্সের ভিতরে কোন আইটেম গুলো আসে সাধারণত, এইগুলো। তারপরে অপারেটিং ইনকামের ভিতরে কোন আইটেম গুলো আসে, হ্যাঁ, এই যে এইগুলি স্লাইডে ডেফিনেশন দেওয়া আছে, তারপরও স্লাইডও দেওয়া আছে, এখানেও একটু দেখালাম। ঠিক আছে, আর তাছাড়া আপনারা তো অনেক জটিল জটিল আনসার করে মানে জটিল কোশ্চেন করা হলেও আপনারা ইজিলি আনসার বের করে দিতে পারেন। ঠিক আছে, এগুলো আপনারা একটু দেখবেন, স্লাইডের সাথে দেখবেন। আমরা কি ব্যালেন্স শিট দেখিয়েছিলাম? আমরা ব্যালেন্স শিটটা আরেকদিন দেখাবো। ঠিক আছে, আমরা আগামী নেক্সট সপ্তাহে একটা ব্যালেন্স শিট দেখাবো। তাহলে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের 4টা সেগমেন্ট আছে: প্রফিট আর লস অ্যাকাউন্ট, আর ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট, ব্যালেন্স শিট, আর ওনার সিকিউরিটি। এটা আমরা মোটামুটি এখান থেকে দেখবো, দেখে এখান থেকে আমরা কিছু কোশ্চেন করার চেষ্টা করবো। ঠিক আছে, স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার আমি একটু লেটে জয়েন করছি, তো আমি আহ, আসলে জানি না এটা নিয়ে ডিসকাশন হয়েছে কিনা। সেটা হচ্ছে আমরা যে স্যার মিড টার্ম এক্সামটা দিলাম স্যার, হুম হুম তো হুম। এইখানে স্কোরটা আসলে স্যার খুব খারাপ পাইছি। তো অ্যাকচুয়ালি রাইট অ্যান্সারটা জানতে চাচ্ছিলাম স্যার, কারণ আমরা তো আসলে বুঝতে পারতেছি না ভুলটা কোথায় হয়েছে বা রাইট আচ্ছা, কিভাবে কি হইলো। আর যাদের একটু ডাউট আছে, যে আমার এই অ্যান্সারটা ডাউট আছে, আপনারা আমার মেইলে পাঠাবেন, আমি মেইল চেক করে আমি আপনাদেরকে অ্যান্সারটা দেখিয়ে দেব। আর আমাদের এখানে অলরেডি এখানে আমাদের রমজানের ভিতরে ক্লাসগুলো 30 মিনিট করা হয়েছে। ঠিক আছে, এখানে যদি আমরা ওইগুলো আলোচনা করি, তাহলে আমাদের ওই ক্লাস যে পার্টিকুলার্স থাকে, ক্লাস ম্যাটেরিয়ালস, ওইগুলো আমরা এখানে আলোচনা করতে পারবো না। ঠিক আছে, তো অলরেডি আমার এখানে 11। স্যার আপনি আরেকটা আমাকে ঠিক আছে স্যার। মেইল করবেন যে আমার এই কোশ্চেন গুলো নিয়ে ডাউট আছে, আমি আপনার মেইলে অ্যান্সার করব। ঠিক আছে, যদি আপনার স্যার মনে, হ্যাঁ বলেন। যদি অ্যালাউ করেন, সেটা হলো গিয়ে স্যার, অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে কুইজ টেস্ট হলো, একটা দুটো সাবজেক্টের কুইজ টেস্ট হয়েছে, ওখানে সাথে সাথেই আমরা করার পরে ওটার একটা রিভিউ চলে আসছে। অপশন, রিভিউ অপশন, হ্যাঁ, ইয়েস। রিভিউ অপশন। সো মিড টার্মও যদি রিভিউ অপশন থাকতো তাহলে আমাদের জন্য ভালো হতো, বিকজ তাহলে আপনাকে আমরা হয়তো স্পেসিফিক কোশ্চেন করতে পারতাম যে এই এই জায়গায় ভুল আছে, আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং আর আপনার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর মধ্যে আসলে এখানে পার্থক্য হচ্ছে।
ও আচ্ছা। because we are actually trying to learn the things, but যেটা হয়েছে স্যার যে সত্যি কথা বলতে যে মানে অনেক ক্ষেত্রে কোশ্চেনের কারণে স্যার আনসার আসলে আমরা আমরা তো যেহেতু নিউ এই ইয়েতে দেখা যায় যে আমাদের কোশ্চেন যেটা পেয়েছি ওইভাবে যদি আনসার করি, আর আপনার হয়তোবা দেখা যায় যে স্যার আপনার যে বিশাল জ্ঞান আছে এই জ্ঞানের তুলনায় তো আমাদের ওই একদমই ক্ষুদ্র জ্ঞান। তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে স্যার আপনার আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ ভেরি লেমেন মানে আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ আমরা যে আনসার গুলো দিয়েছি হয়তো বা দেখা যায় যে আপনার সাথে মিলে না। সেক্ষেত্রে আমরা আর কি খুব মানে খারাপ মানে স্কোর করছি। এটা আপনার দোষ না স্যার, এটা পুরোটাই আমাদের দোষ, বাট মানে আমাদের ল্যাকিং। বাট সেক্ষেত্রে যদি স্যার আপনি আহ, এইগুলো একটু কনসিডারেট ওয়েতে দেখেন তাহলে আমাদের মনে হয় ভালো হয়, বিকজ আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে ওই যে রিভিউ অপশন আমি অন করলে তো দেখতে পাবেন। রিভিউ অপশন অন করে দিব আপনাদের যার যার যেখানে মনে করেন যে আমার এই কোশ্চেনটা আমার দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক ভুল হয়েছে, আমাদের আনসার সেট করা, ওইটা আমরা বিবেচনা করে দেখব। ঠিক আছে। স্যার থ্যাংক ইউ সো মাচ জি স্যার। স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। ওকে ওকে। স্যার সো নাইস অফ ইউ। ওকে ওকে। সালাম ওকে। আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। তো থ্যাংক ইউ, আমরা আজকের মতন এখানে শেষ করি ক্লাস। তাহলে অ্যাটেন্ডেন্সটা কিভাবে নিবেন?